वाहिगुरु जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी की फतेह। फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वड भागे हो जो 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का है। प्रसंग है मक्के का। वो समा जदों गुरु नानक साहब तरत लुकाई नूं सोधदे मक्के गए सन और उतों के जेड़े काजी मुलाने पीर सन उन्होंने सतगुरु जी नूं पुछया सी। पुछन गल ईमान दी काजी मुला इकट्ठे होई। आख्या भाई सानू धर्म की गल सुनाओ। पर गल दे विच कुछ भी नहीं सी। जिवें बच्चे खिदो खेडदे ने हुण दे अज दे बच्चे नूं तां की पता है भी खिदो की हुंदी है। वो बड़ियां बनाइयां बॉल आउंदियां ने। साडे वेले लीरां कट्ठियां करके खिदो बनाई दी सी ते जे खिदो नूं खोलीदा सी ते लीरां ही हुंदियां सी, उहदे विच कुछ भी नहीं सी हुंदा। गल बड़ी वड्डी पुछण आए ने ईमान की गल धर्म की गल। ते पुछया कि कहंदे दसो भी हिंदू वड्डा है कि मुसलमान वड्डा है। सतगुरु कहन लगे भी भाई कोई भी वड्डा नहीं, वड्डे तां तुहाडे अमल ने। अज भी तुसी वेखो जे सिखां विच चंगे इंसान आउंदे ने ते सिक्खी चमकदी है। एक अद्धा माड़ा बंदा आ जाए तो चर्चा हो जाती भी ये की। तुहाडा खुद चंगे होना धर्म के वास्ते बहुत जरूरी है। ये कदे नहीं सोचना भी तुसी एवें ही हो, नहीं तुसी सिक्खी दे अंबैसडर हो। हुण तुसी जदों लंगर वरताया पिछे तो लोगों ने तो तुहाडे केस तुहाडी पग वेखी है ना, तो उन्होंने कहा भी ये तो फरिश्ते ने, ये तो देवते ने भाई। क्योंकि उन्होंने तुहाडे शुभ कर्म वाल वेखिया।
कि इस तरह अपनी जिंद नूं, अपनी जान नूं तली ते रख के कौन इस कोविड की इस महामारी दे विच किसी भुखे नूं रोटी दिंदा है। यकीन करना अज भी ऐसे लोग ने जिहड़े पिछले 20 मार्च तो बाद अजे घरों नहीं निकले, अज भी हैगे ने। तुसीं भी जानते होने हो, तुहाडी भी जान पछाण च कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा तुहानूं। पर इहो जे बंदे भी तुहाडी जान पछाण च भी होणगे, मेरी च भी हैगे ने, भी पिछले तकरीबन 8 महीनों तो वो एक दिन भी घर नहीं बैठे और लगातार सेवा दे विच लगे हुए ने, वो भी हैगे ने। एक वो जिन्हां तो अपना भार भी नहीं चुकिया गया, एक वो भी ने जिहड़े पूरी कलोनी का भार चुक के तुरे फिरदे ने। ये सतगुरु ने उपदेश दिता सी। इस कथा नाल जुड़न तो पहला थोड़ा जिहा समा जो अज मगर का महीना आरंभ होया, असी हर महीने लड़ीवार कथा नूं विराम दे के रोक के वो उपदेश जरूर दृढ़ करते हैं, सुनते हैं, जिहड़ा गुरु पंजवें पातशाह ने, गुरु अर्जन देव महाराज ने मांझ राग विच 12 माह बाणी विच बख्शिया है। क्योंकि तुसीं वेख्या कल बड़ा वड्डा त्यौहार सी, पर इन्नी संगत नहीं सी। खाली खाली बहुता सी। दिवाली का पुरब होवे, बंदी छोड़ दिवस का पुरब होवे, ठीक है, कल थोड़े बहुते काम धंधे भी होणगे, अज असीं बिल्कुल ही वेले हैं क्योंकि कोई काम हो ही नहीं रहा। पर फिर भी साडी एक उचेच है, भावें असीं दीपमाला वेखण आए होईए, लाइटिंग वेखण आए होईए, गुरु हरकृष्ण साहब पिता महाराज दे दर दीआं खुशियां बख्शिशां लैण आए होईए, पर किते ना किते दिलो दिमाग दे विच एक गल जरूर हैगी है भी अज संग्रांद है। इस करके जे है किते तो फिर अज वो जिहड़ा शब्द सवेर तो बार बार पढ़िया जा रहा है, मांझ राग विचों 12 माह बाणी विचों, आपां उस दे अर्थ भाव नूं जरूर दृढ़ करिए। एक एक पंक्ति का पाठ ते उहदी संखेप व्याख्या तो बाद फिर आपां लड़ीवार कथा नाल जुड़ांगे। हाँ जी। मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां। मंगर महीने का नाम है। महीने का मतलब 30-31 दिन का एक पीरीयड, एक टाइम। महीने का मतलब ये नहीं भी अज सवेरे चढ़िया तो शामी मुक गया। ये कोई 28, 29, 30, 31 दिन होणगे। और ये उपदेश उस सारे टाइम दे वास्ते है, सारे पीरीयड वास्ते है, वो सारे वक्त वास्ते, उन्हां सारे दिनां वास्ते है कि इस महीने दे विच वो जग्यासू रूहां, वो जीव रूपी इस्त्रियां शोभनीक होणगियां, हर पिर संग बैठड़ियां, जिहड़ियां अपने पति परमात्मा दे कोल बैठणगियां। देखो सतगुरु की बाणी च एक शब्द आउंदा है, धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा नानक तै शह नाले। हे पति परमात्मा, मैं तेरे नाल भावें मिट्टी विच रुलदी होवां, मैं तां भी सोहणी लगांगी, तां भी लोग मेरी इज्जत करनगे। जदों असीं रामायण की कथा सुनते हैं
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਨਵਾਸ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਭਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਾ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਤ ਭਰਤਾ ਮੰਨਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਈਵਨ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੀਏ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ।
ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਿਰਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਿਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 100% ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 500% ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 1000 ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ RAM ਸਿਉ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹਿਲੜੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਚਾਰ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ। ਧਰਮ ਕੀ ਜੀ? ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਭੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਅਗਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪ ਵੇਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਹਲੜ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੁਦ ਆਪ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੱਥ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਪਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੂਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਜੀ ਕੋਈ 2 ਇੱਟਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੜ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਤੋਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੜ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਹਾਂ ਹਮ ਲਟਕੇ ਵਹਾਂ ਤੁਮ ਲਟਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਲੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਤੱਤਾ ਲਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਹਮ ਲਟਕੇ ਵਹਾਂ ਤੁਮ ਲਟਕੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ। ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਪਤੀਲੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਾਤ ਨਾ ਤਵਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੌਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਵੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਮੌਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਮੌਲਿਆ। ਉਹ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸੜ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਭਗਤੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸੜੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜੇ ਭਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰੇ ਸੜੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
क्योंकि ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਪੈਣਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਹ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਖਿੜਿਆ। ਮੌਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਿੜਨਾ। ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ, ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਨ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਨ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੀ। ਉਹ ਕਸੂਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੀ, ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਕਸੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਨ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੀ, ਕਸੂਰੀ ਕਸੂਰ ਤੋਂ, ਗਲਤੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਕਸੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੀ, ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਕਸੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਨ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਪਿੱਠ ਥਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਸੈਂਸ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਈਵਨ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂਬੇਗੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਾਂ ਡੂਬेंगे ਸਾਰੇ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ। ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ट्रेन विच बवेगा, पूरी ट्रेन की सुख मंगनी पैनी है। जे राह च ट्रेन पलट गई तो तू कला किवें बचेगा बई? जे असीं चाहुंदे आ मैं सुखी होवां तो मैनूं ये कहना चाहिए, परमात्मा सारियां नूं सुख बख्शी। शुरू शुरू सानूं लगा सी भी इत्ते चाइना च आया है, पर जदों हौली हौली पता लगा भी साडे कोल भी आ गया। जे उत्थे ना आउंदा तो इत्थों तक आउणा ही नहीं सी। ये जरूर चेता रखना, जे उत्थे ना आउंदा तो इत्थे नहीं सी आउणा। इस करके जदों सरबत दे भले की गल करनी तो अखा खोल के, सरबत का मतलब ये नहीं है भी वो तुहाडी पिंड की सड़क तक ही है, तुहाडी रिंग रोड तक ही है, तुहाडे शहर की हदूद तक ही है, नहीं, वो तुहाडे मुल्क तक भी नहीं। देखो सानू तो पता ही कुछ नहीं, पर जिहड़े सियाणे लोग ने वो बड़े इस गल दे लई चिंतित ने भी किते वर्ल्ड वार नहीं लगनी चाहिए। जे किते वर्ल्ड वार लगी तो हालत करोने वाली होनी साडी सारिਆਂ दी। हर एक बंदे नूं तकलीफ होएगी, उहदे च थोड़ी होवे बहुती होवे सब नूं होएगी। पर जे दुनिया सुख वसेगी तो भाई उहदे च असीं भी सुखी रवांगे। जिहड़ा साईं भीखण शाह सी, तुहानूं पता है वो पटना साहब क्यों गया सी? असीं अद्धी साखी सुनी, सारी नहीं सुनी। कड़ाम दे रहन वाला एक फकीर गुरु कलगीधर पिता जी का जन्म हो गया पटने विच। अज उन्हें सवेरे उठ के नमाज पढ़ी है, पर अज नमाज पढ़न लग्या उन्हें अपना मूँह जिहड़ा है वो पच्छम वल नहीं कीता, पूरब वल कीता। तो जदों नमाज पढ़ के हटे मुरीद कहन लगे साईं जी ये की कीता जे? नमाज मुसलमाना वाली पढ़ी जे तो सजदे काफरां वाले कर छड़े जे। क्योंकि हर हिंदू सवेरे उठ के सूरज वल मूँह करके मत्था टेकदा ते पानी दिंदा है। जे कोई हिंदू होएगा तो जरूर देगा। हिंदू इदा नहीं हो जाता भी मेरा नाम राजकुमार है तो मैं हिंदू हाँ, तो दूजे का नाम अमरीक सिंह है तो सिख है। अमरीक सिंह होएगा तो सवेरे उठ के इशनान करके पाठ करेगा, हिंदू होएगा तो सवेरे उठ के सूरज नूं मत्था टेकेगा तो पानी देगा। तो जो कुछ भी नहीं हैगा तो फिर कुछ भी नहीं करेगा। इसका मतलब तुसी कुछ भी नहीं है। जे सवेरे उठ के काम नहीं करते तुसी कुछ भी नहीं है। जे सवेरे उठ के इशनान करके पाठ नहीं किया तुसी सिख नहीं है। तो कले सरदार जी हो, तुसी सिख नहीं बने। क्योंकि तुहाडे घर सरदारी वालियां चीज़ां, कुछ कुर्सियां, मेज, टीवी, फ्रिजां, कारां, गड्डियां, सोफे, ये सरदारां दीयां चीज़ां ने। सिख नूं की लोड़ है? सिख ने तो बोरी ते बह के भी पाठ कर लेना है। तुहानूं साबित करना पैना है कि मैं सिख हाँ। सरदार तो तुहाडी कोठी वेख के पता लग जाएगा भी इत्थे कोई सरदार ही होना है जिन्हें 1.5-2 करोड़ की कोठी पाई है। पर सिख होने लई दसना पेगा सवेरे उठ के भी मैं पाठ करदा। सिख होने लई दसना पेगा भी मैं गुरुद्वारे भी जाना। सिख होने लई दसना पेगा भी मैं किरत भी करदा। वेलड़ बंदा सिख नहीं हो सकता। मत कदे इस भुलेखे च पैना कि वेला आदमी सिख हुंदा है ना। सिख कदे भी वेला नहीं हुंदा। घर दीयां जिम्मेवारियां मुक्कियां ते पंथ दीयां अगों सेवा ते तुर पैंदा। सीसगंज साहब, बंगला साहब, जोड़ा घर दे विच 1-2 दिन सारा दिन रह के वेखियो, तुहानूं एक दा ऐसा प्राणी जरूर मिलेगा जिहड़ा सवेरे 10-10:30 बजे टिफन लैके जोड़ा घर च पहुँच जाएगा। तो पूरे दिन तो बाद तुहानूं पता लगेगा भी इसकी रिटायरमेंट हो चुकी है, पर रूटीन उही है। ठीक उस वेले 9-9:30 बजे घरों टिफन चुकता है, गुरुद्वारे आउंदा है, जोड़ा घर च सेवा करदा है, अपना टिफन खोल के रोटी खांदा है, लंगर चों नहीं खांदा। ते चाह का कप जिवें वो नौकरी दे विच हुंदा सीगा ते उत्थे वो चाह का कप लै लैंदा सी, कंटीन तो लै लिया जां उत्थे कोई वरताउंदा ते लै लिया। एक चाह का कप पीता, सारा दिन
सेवा की शाम को 5 बजे घर। मैं पूछा उन्होंने बंदे ने, मैं कहा भी ये की? वो कहते ज्ञानी जी पहला नौकरी सरकार की करी दी, हुण गुरु तेग बहादुर की करी दी है, असी साडी नौकरी तो चल रही है। ऐसा बंदा बीमार नहीं होएगा, ऐसा बंदा कदे डिप्रैशन में नहीं जाएगा, ऐसा बंदा बिल्कुल ठीक अपनी उम्र भोग के मरेगा। नहीं तो वेला मन शैतान दा घर, ये सारियां चीज़ां लागू हो जाणगियां उहदे ते। सतगुरु पिता महाराज समझाउंदे ने भाई उहदा तन भी खिड़िया, उहदा मन भी खिड़िया, उन्होंने किस गल का साड़ा है? किसी नाल कोई साड़ा नहीं, उन्होंने किसी नाल कोई ईरखा नहीं उन्होंने। फिर संग साध सहेलड़ियां जिन्हां नाल बहन उठना है, वो वैसे गुरमुख ने, रब दे प्यारे ने। हाँ जी, साध जनाते बाहरी से रहन इके लड़ियां। पर जेड़े गुरमुखां दी संगत चों बाहर निकल गए फिर वो कल्ले ही रहिंदे ने। प्रभु प्यारियां दी संगत विच ही जीवन दी शोभा है, वडियाई है, महिमा है। हाँ जी, तिन दुख न कब हो उतरै से जम कै वस पड़ियां। उन्हां नूं दुख कदे भी उतर नहीं सकता। जिहड़े कल्ले रहिंदे ने उही दुखी ने, जिहड़े रब दे प्यारियां विच रहिंदे ने उन्हां नूं कोई दुख नहीं हुंदा, क्योंकि उन्हां दे दुख वंडाउण वाले बड़े हुंदे ने। तुसीं संगत विच रहो, तुहानूं कोई तकलीफ नहीं होएगी, क्योंकि कोई ना कोई मनुख तुहाडा दुख वंडाएगा, तुहाडी बांह फड़ेगा, तुहाडा सहारा बनेगा, तुहाडी मदद करेगा। पर कल्ले व्यक्ति नूं कौन करेगा, की पता है किसी नूं। तो इस करके तिन दुख ना कबहू उतरै से जम के वस पड़ियां। ऐसे जीव जमा दे वस भी पैंदे ने, जमा दी मार भी खानी पैंदी है। हाँ, जिनी रावया प्रभ अपना से दिसण नित खड़ियां। जिन्हां ने अपने वाहिगुरु परमात्मा नूं रजा लिया, प्रसन्न कर लिया, रावया, खुश कर लिया, वो तो खिड़े मुखड़े वाले ने भाई, उन्हां दा ते उज्जल मुखड़ा है भाई। हाँ जी, रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़ियां। उन्हां दी शोभा इन्नी है कि मानो उन्हां दे गले विच रतन, लाल, हीरे, मोती, जवाहरात जड़े हुए ने। रब दे प्यारियां दे दर्शन करन संसार आउंदा है, पर जेड़े दुनियावी तौर ते हीरे, मोती, लाल इन्हां दे नाल सोहना बन के जिवें कोई मॉडलिंग करन लग गया, कोई उदा दुनिया दे विच अपने आप नूं कोई स्टार, कोई हीरो कहण लग गया, उन्हां दे सारे लोग दर्शन करन नहीं आउंदे। मैं तो सवेरे भी एक बेनती की सी भी इत्थे ठीक है कोई हीरो आ जाए तो आपां भज के जावांगे, बॉम्बे वाले जांदे ने, कोई नहीं जांदा। तुसीं कि सोचदे भी बॉम्बे वाले सारे जिहड़े ने जिथे हीरो रहिंदे ने बस उन्हां दी कोठी अगे जाके खलोते रहिंदे ने। पर रब दे प्यारियां दे दर्शन करन दुनिया रोज जाती है। रब दे प्यारियां दे दीदार करन लोग रोज जाते ने, जिन्हां दे गले विच परमात्मा दे नाम दे हीरे मोती ने। सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। वो जेड़े जीव ने फिर सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उर हार। सुहावना उन्हां वास्ते जिन्हां ने राम दे नाम दा हार अपने गल विच पाया। हाँ जी, नानक बाछै तोड़ तैन प्रभ सरणी दर पड़ियां। ऐसे रब दे प्यारियां दे चरनां दी लोग धूड़ी लभदे ने। कदे किसी एक्टर दी पैरां दी मिट्टी किसी ने चुकी है, वध तो वध असीं फोटो खिचा लवांगे, पर रब दे प्यारियां नूं मत्था टेकना, उन्हां दे दर्शन करने, उन्हां दी चरण धूड़ी प्राप्त करनी, अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे।
ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਫਾਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ, ਸੇਈ ਹਉ ਟੁਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਬੌੜਨਾ ਜਨਮੜੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜੰਮਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਭਇਓ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਦਾਵੇ, ਬਾਂਦੇ ਪਖ ਹੂੰ ਕੇ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਹੀ। हिंदू के तुर्क कौन जानत समान जौन, भ्रम को बिदार और देखें एक सार ही। राम सो रहीम है अल्लाह सो अकाल रूप, जानिए खुदाए सो एक एक अंकार ही। मूड नहीं पावे भेद बाद को, रचावें नित पाए दुख भारी जाए नरक मजार ही। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਾਮ ਤੇ ਰਹੀਮ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਕੋ ਬਿਦਾਰ ਔਰ ਦੇਖੈ ਏਕ ਸਾਰ ਹੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਅਮਕਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਕਹਿਤਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਸੋ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸੋ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਜਾਨੀਏ ਖੁਦਾਏ ਸੋ ਏਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ। ਖੁਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ मूड नहीं पावे भेद बाद को रचावे, नित बाएं दुख भारी जाए नरक मजार ही। मूर्ख लोग ने जेड़े रब दे नावां तो झगड़ा पाउंदे ने, ते ओही लोग ने जेड़े फिर मुड़ के दोजक दी अग विच पैंदे ने, जेड़े जाके नरकां विच सड़दे ने। हाँ जी। ऐसे सुन बैन गुरु नानक को निव, सब ऐचे जयो बन पनच को धन निव जात है। ऐसे सुन बैन गुरु नानक को निवे सब,
ये बचन सुन के उन्हां काजियां मुलाणियां ने गुरु नानक दे पिता महाराज नूं नमस्कार कीती। ऐंचे ज्यों पंच को धनख निव जात ही। कदे धनुष वेखिया, धनुष वेखिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਨੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਮਨ ਦੀਨ ਸੁਖ ਦਾਏ देह चीन पद बंदना को कीन जब देखी करामात है। मन करके दीन हो गए, खुदा दा रूप उन्होंने गुरु नानक जी नूं जानिया। पद बंदना को कीन जब देखी करामात है। फिर गुरु नानक दे चरनां ते मत्था टेकिया जदों उन्होंने इस दैवी शक्ति नूं करामात नूं वेखिया। हाँ जी। कमल बदन बिग सत हर खत चित मोह के निंदक निकंद देखा भान पर भात है। कमल बदन बिगसत हर खात चित। गुरु नानक साहब का मुखड़ा कहते कमल फुल वर्गा है, खिड़िया होया, कोई मलाल नहीं सीगा। किते मुसलमाना का देश है, ये तो मुसलमाना का अस्थान है। असी दो तीन प्राणी उत्थे की करांगे, साड़ी की वजूद है, की पाया है, ऐसा नहीं सी। मोह के निकंद देखा भान प्रभात है। इन्हां काजियां मुलाणियां ने गुरु नानक नूं मोह साड़न वाला, मोह नूं कट्टण वाला ते की वेखिया, देखा भान प्रभात है। चढ़दे सूरज वांग वेखिया उन्होंने कि इसका प्रताप तो इवें है, चढ़दे सूरज वर्ग है। तुसीं चढ़दे सूरज नूं वेखोगे ना तो हर छिण उहदा रूप बदलता जाएगा। तुसीं 5 मिनट पहलां वेखोगे वो तुहानूं होर तरह का नज़र आएगा, फिर वेखोगे वो थोड़ा होर बाहर आया नज़र आएगा। जिवें चढ़दा सूरज एकदम उपर नूं आउंदा है, इवें चढ़दे सूरज के समान सतगुरां दा प्रताप वेखिया। हाँ जी। सेवे हित लाई चंच क्रीक जय लुभाई और जाने गत दाई ए चरण जल जात है। सेवे हित लाई, हुण उन्होंने सतगुरु की सेवा की। चंचरीक ज्यों लुभाई। चंचरीक पौरा। गुरु नानक साहब नूं उन्होंने जाने भी ये तो कमल फुल वर्गा खिड़िया होया। तो जिवें कमल फुल का एक दूसरा पक्ष दसिया कि जिवें जिवें सूरज चढ़ता है तिवें तिवें कमल फुल खिड़दा है। तो भौरे जिहड़े ने वो फिर रस मानण वास्ते कमल फुल ते पहुँचते हैं। सेवें हित लाई, मन करके उन्होंने सेवा की। चंचरीक ज्यों लुभाई, जिवें भौरे लुभाएमान हुंदे ने कमल फुल ते, ये हालत उस मक्के दे काजियां मुलाणियां ते पीरां दी सी। और जाने गत दाई, मन लिया उन्होंने ये मुक्ति का दाता है। और जाने गत दाई, ये चरण जल जात है। ये चरण कहते ते कमल फुल वर्गे ने, ये चिकड़ विच मैले होण वाले नहीं। ये मोह ममता के चिकड़ दे विच ये लिबड़न वाले नहीं। ये तो निर्लेप ने इस दुनिया की मोह ममता तो। हाँ जी। बीत्यो केतक काल जब रहते तहाँ स्थान पूर्ण किनो ध्याय अब कहाँ सुभाग सुख दान। बीत्यो कितक काल जब रहते तहाँ स्थान। फिर उत्थे सतगुरु कुछ दिन रहे। सानू इदा लगता है भी वो मक्का घूम गया तो सतगुरु जी वापस आ गए, नहीं। उत्थे कुछ दिन सतगुरु ने पड़ा किया, उत्थे रुके ने। पूर्ण कीनो ध्याए अब कथा सुभग सुखदान। कवि जी कहते हुण इत्थे कथा ये जिहड़ी है ये पूरी हो गई है, हुण अगे कथा शुरू होंदी है। हाँ जी। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਨਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਉਸ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਨੋ ਪੁਨ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣੋ, हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਤਾਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਬਚ ਕਹੇ ਅਸਬਿਦ ਸ੍ਰੀ ਗਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲ ਵੇ ਚਿਤ ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਤਿਤ ਕੋ, ਸੁਨ ਬੋਲਤ ਭਾਗੁਰ ਸੋ ਮਰਦਾਨਾ। ਚਲਬੇ ਚਿਤ ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਤਿਤ ਕੋ, ਸੁਣ ਬੋਲਤ ਭਾਗੁਰ ਸੋ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਜਿੱਧਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਤਾਨ ਮੈਂ ਗੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਦਿਖਰਾਵੋ ਮੋਹਿ ਕੋ ਸੋ ਮਕਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਥਾਨ ਮੈਂ ਗੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਥਾਨ ਮੈਂ ਗੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਦਿਖਰਾਵੋ ਮੋਹੇ ਕੋ ਸੋਈ ਮਕਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਾਬੇ ਕੋ ਪਾਇ ਤੋ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਬ ਤਾਹੇ ਬਿਲੋਕਨ ਜਾਹੇ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਕਾਬੇ ਕੋ ਪਾੜ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਬ ਤਾਹੇ ਬਲੋਕਣ ਚਾਹ ਮਹਾਨਾ। ਮੱਕਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਦੇਸ ਆਏ ਅਬ ਦੇਖ ਚਲੇ, ਤੁਮ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗੁਣ ਖਾਨਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਅਬ ਦੇਖ ਚਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਢੋ ਟੁੱਕੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਮ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗੁਣ ਖਾਨਾ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ
ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।